अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियो किस दे रहे सनत पंजाबी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਮੈਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਆ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣਾਈ ਖਲੋਤਾ ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ। हाँ और लोग पूछ भी रहे ने कि यार बाबा जी को पूछो कि माई जी एक सहेली नाल आ डड्डू चार्ज जोड़ा वा दूजी जी पोले जम वाली सहेली आ वो क्यों नहीं नाल लैके गई माई की चक्कर है अंदर खाते की गेम पै रही है वो मैं बाबा जी ने पूछा मैं कहा बाबा जी लोग पूछ रहे हैं कोई दसो की हिसाब किताब है तो बाबा जी मैं पुत्त सब तो वड्डी गल तो है कि वो सहेली नहीं माई दियां सहेलियां नहीं माई दियां नौकरानियां ने। हाँ वो नहीं जी आहो नहीं आहो करने वास्ते रखी होंगी। हाँ वो बाजी अगे बैग फड़ के जा रही होंगी है पिछे वो कह रही होंगे जी बाजी 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 कर ये वो ने इदा का हिसाब किताब है। हाँ चलो कोई नहीं सहेलियाँ कह लो कोई ऐसी गल नहीं। तो बाबा जी कहते अंदर की खबर है मेरे को। मैं कहा जी बाबा जी की खबर। बाबा जी सुनाते हैं कि माई तेन पता है इंग्लैंड गई है। हाँ मैं कहा जी बिल्कुल माई इंग्लैंड गई है तो माई इतने जी दंदा से बहुत गल हो रही है माई दे। हाँ कल कमेंट्स भी लोग कह रहे सन कि बई आ कमेंट्स जो ना अपना कोई आया नहीं कमेंट ये दंदा ते माई दे ते बाबा जी का तो वह मैं कहा बाबा जी ये भी रोशनी पाओ। बाबा कहते यार ये की रोशनी पानी मेरे अपने दंद पीले है। मैं कहा बाबा जी हाँ एक पीले होर हुंदा सारे दंद ही पीले वो समझ आती है लेकिन सारे दंदा चो 2-3 दंद पीले। हाँ आ की गिद्दर सिंघी आ बाबा जी कहते वो गिद्दर सिंघी नहीं पुत्र आ चरस वाला सूटे का कमाल है सारा। मैं नहीं ला बाबे कहते हाँ भर के पींदी है माई ओए होए होए बाबा जी कहते हाँ छित्र मुखा जाती ठीक है। मैं क्या मैंने तो लगता चित्र खाती है किसी को आवाम को चित्र खाती है। हाँ तो वह बह के वो गम भुलाने वास्ते तो वो जनाब पी जाती है। बाबा जी कहते कोई ऐसी वैसी गल नहीं। हाँ वो वैसे ही जरा ना अज साफ ही किए होने। मैं कह नहीं बाबा जी लोग शक का इजहार कर रहे हैं कि कोई ना कोई गेम है। बाबा जी कहते नसवार रख दी होनी है। मैं कह नहीं बाबा नसवार साइड तो रखी जाती है दरम्यान च नहीं रखी जाती। वो देखो ना जिदी असी अगे जाके गल भी करांगे वो जरा फरीदी दगड़ दल्ला हाँ वो एंज उत्ते चुक के रखता नसवार। बाबा जी कहते वो तो कितने होर भी रख लेंदा वो छड्ड गल। बाबा जी होर कितने रखता बाबा कहते मैं दसांगा तो गल आएगी यदि आदि भी गल करते हैं। लेकिन फिलहाल जो ना बाबा जी कहते हैं कि माई जी है ना वो ये दंदा का जो स्यापा वो हर पासे चल रहा तो हर बंदा पूछ रहा कि की हिसाब किताब है तो वह बेड़ा गर्क होए वो जो कैमरामैन जो लैके खड़ा से उन्हें बिल्कुल मूँह तो फिट करता माई दे। हाँ तो वो सारा कुछ वाजह हो गया और माई बिल्कुल फर्क खग्गल हुई पई ओए होए। बाबा जी कहते दिल ही खराब होया ना। मैं कहा बाबा जी की बाबा जी कहते जोड़ा भी हिसाब किताब है। मैं कहा बाबा जी सफदर का। बाबा जी कहते नहीं सफदर का नहीं खराब होता सफदर हम छो अब कोई होर बंदे है कोई होर लोग जिन्होंने देख के ना बेड़ा गर्क होया माई उन्होंने लभदी फिरदी होनी है किहड़ा बगैरत है जिन्हें इन्ना क्लोज कैमरा रख के मेरे से चलाया। हाँ और सारा बेड़ा गर्क करवा के रख दिता दंद भी पीले और अपना बाकी सारा कुछ सिस्टम। तो एनीवे बाबा जी कहते वो असल गल जी है ना कि बई आ जी पोले जे वाली है पोली उन्होंने नाल क्यों नहीं लैके गई उन्होंने ऐस करके नाल नहीं लैके गई कि माई चली है उत्थों ब्राज़ील वाले पासे। हाँ तो ब्राज़ील दे विच कोई खास कम होना एक। मैं कहा बाबा जी किहड़ा कम होना कोई सर्जरी होनी। बाबा जी कहते सर्जरी तो भी कोई वड्डी चीज़ आ ओए होए। मैं कहा बाबा जी आ वड्डी चीज़ की है। बाबा जी कहते ऐसे करके वो पोली नहीं लान लैके गई क्योंकि डड्डू जिहड़ा वा ना वो माई दा तुसीं कह लो कि बहुत क्लोज आ और माई दा राज रखदा वा डड्डू इधर उधर गल नहीं करदा तां माई हमेशा डड्डू दे नाल जदों किते जांदी है समझो कोई वड्डी गेम पैण वाली है। मैं कहा बाबा जी एड्डी दूर जाके गेम पाने की लोड़ है ब्राज़ील दे। हाँ वो तो मेरा मतलब है कि पिंड च भी पै जाती है मीटिंग की गल हो रही है तो मीटिंग शीटिंग इदा की बाबे कहते नहीं वो खास काम ने खास सिस्टम है वो बाहर होंगे ब्राज़ील के हल्की फुल्की सर्जरी भी हो सकती है
ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿन ਡੱਡੂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ, ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਕਮਾਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਵਾ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀ ਦਾ ਮਾਈ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਪੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ। ਪੋਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਆ ਨਾ, ਪੋਲੀ ਦਾ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉਗਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪੋਲੇ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਮਾਈ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੇਮ ਪੈ ਗਈ। ਯਾਰ ਗੇਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬਸ ਸਿਰਫ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜੇ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠ ਬੁਲਵਾਣੇ ਹੋਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਵਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੋਲੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਪੋਲਾ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਗਲੀ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਬਾਗੜ ਬਿੱਲੀ ਆ। ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਗੜ ਬਿੱਲੀ ਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਝੂਠ ਬੋਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 27ਵੀਂ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਚਰਚੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਕਦਰੇ ਜੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੰਡੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਆ ਫਜ਼ਲੰਡੂ, ਹਾਂ ਫਜ਼ਲੰਡੂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੌਲਾਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਕਹਿ ਲਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਆ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਆਖਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਕਦਰੇ ਜੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇhtਜਾਜ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਟਿੰਗੜਾ। ਉਹੀ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਤਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਬਿੱਲੂ ਨੂੰ, ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2 SIM ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੌਲਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਭੁੱਟੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਾਵਲ ਮਤਲਬ ਬਿੱਲੋ, ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਕੈਮਰੇ ਆਫ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੌਲਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀਆਂ ਤਰੀਫਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਆ ਬਹੁਤ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਾਈਆ ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਤੇਰੀ, ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਵੀ 4 ਲੈ ਲਈ, ਹਾਂ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਲੈ ਲਈ, ਠੇਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ, ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਟਿੰਗੜਾ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਜੋ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਾ, ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਲਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ, ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ 27ਵੀਂ ਤਰੀਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਚਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਦਗੜ ਦੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ ਬੱਤਖ, ਅੰਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੱਤਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨੂਸ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਗਲਾਜ਼ਤ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਐਸਾ ਗਲੀਜ਼ ਆਦਮੀ, ਐਸਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਣੀ ਦੀ ਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਕਵਾਸ ਜਨਾਬ? ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹਾਂਜੀ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਫਲਾਣਾ ਟਿੰਗੜਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਧੇ ਤੇ ਗਧਾ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ, ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਕੀ ਕਰ है। देखिए मुझे उनकी फिक्र अगर होती ना तो मैं कभी बात करता ही नहीं। मुझे सोशल मीडिया पे झूठ बोल के ज्यादा लाइक्स का शौक नहीं है। मेरा सोशल मीडिया मेरी कमाई का जरिया नहीं है। मैं सोशल मीडिया से पे झूठ बोल के अपनी औलाद को हराम का पैसा नहीं खिला सकता। कुछ लोग हैं जो रजिस्टर्ड झूठे हैं, कुछ लोग हैं जो रजिस्टर्ड झूठे हैं, ठीक है ना। वो कहते थे हम पाकिस्तान
छोड़ के नहीं जाएंगे, आज भी रिकॉर्ड पे है कि हम पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएंगे। मैंने खुद वीडियो में देखा कि गधे के ऊपर गधा बैठ के जा रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि झूठे लोग मुल्क से बाहर बैठ के आप मुल्क के अंदर फितना खड़ा कर रहे हो, हमारी यूथ को आप क्या डायरेक्शन दे रहे हो। अगर इतनी बड़े दलेर आदमी और मुहब्बे वतन आदमी हो तो आओ पाकिस्तान में आके करो ना, फिर इनकलाब लेके आओ। लो फिर अंदाजा करो यार, ऐसा बेगैरत बेशरम आदमी, ऐसा मनहूस आदमी। ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਤਸਮੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ तो इन्हें बकवास की थी। हाँ और बकवास करके ते सारे जग च अपनी हर्जा सराई करवा रहे हैं। ऐसा बेगैरत बेशरम आदमी है कहता जी मैं गधे ओ भाई सब तो वड्डा तू अपना जरनैलों का खोता तू है फरीदी। हाँ बाबा जी कहते खोता नहीं है खोती है। मैं बाबा जी तुहानू किवें पता? बाबा जी कहते मैं पुराना बंदा मैं पछाण लैंदा ये खोती है। मैं बाबा जी दरतियाँ मारदी हूँ। बाबा जी कहते दरतियाँ भी मारदी है तो आहो ते ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੈ ਖੋਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਐਸਾ ਮਨਹੂਸ ਆਦਮੀ ਐਸਾ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਸਾਈ ਇਹਦੇ ਆਪਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਲਾਂਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ हमसे बेजा भी नहीं कह सकते कि वो पता ही नहीं लगन दिता होता, बिल्कुल अगवा सी। असीं तो दुआवां करते था कि भाई यार अल्लाह खैर करे जिंदगी करे ਉਹਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਈ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾ ਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਗਾਇਬ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣ, ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਔਰ ਅਜ਼ੀਅਤ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੱਢ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੀ ਬਗੈਰਤੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ, ਸੋਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਹਲ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਾਹਲੇ ਮੁਤਲਕ ਬਗੈਰਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੱਤਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਤੇ ਐਸਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਇੰਝ ਬੰਦ ਆ। ਵਾਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਉਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਵਾਂ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਗੇਂਦ ਜੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਗੇਂਦ ਪਾਈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਮਾਰਦਾ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਰਗ ਤੇਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਲਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਲਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਹਲਾਲ ਕੰਮ ਸੀ, ਚੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗੇਂਦ ਨੂੰ। ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਸਹੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਹੈ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਚੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੇਂਦ ਚੱਬ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਬੋਲ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਸਨ ਮਨੀਰ ਦੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਈ ਹੋਈ ਗੇਮ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਬੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੇਂਦਾਂ ਗੁੰਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੇਡਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਇਲਾਜ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੰਜਰ ਕੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੰਜਰ ਕੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਂਦ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਖਾ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਅਜੇ ਵੀ। ਅਦੇ ਨਾ ਗੇਂਦਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਗੇਂਦ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 1-2 ਫੇਰੇ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਫੇਰਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ, ਗੱਡੀ ਫੇਰੇ ਲਾਵਾਂਗਾ 2-4 ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।